सत श्री अकाल, नमस्कार, इस्तकबाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ जी गगन फिरदौसी, ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी मैंटोर। स्वागत करदा ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ बहुत ही बेहतरीन सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं UGC ਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ बारे। तो UGC ਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो क्रैश कोर्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ UGC ਨੈਟ ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। तो सूफी काव जे असी गल करिए अज दे टॉपिक बारे, तो इनू मैं अगर क्रैश कोर्स की गल आपां करदे हां तो उसके अकॉर्डिंग किद्दां मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स दे विच, उहदे बारे असी गल करांगे। सो आओ चलदे हां सब तो पहलां अज दा जिहड़ा टॉपिक है साडा सूफी काव बारे। जदों असी यूनिट 4 की गल करदे हां तां समुच्चा साडा जिहड़ा जिन्ना भी साडा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इन्नी गल तुहानूं कह दां कि तुसी सब तो पहलां जिहड़ियां छोटियां यूनिट्स ने उहनूं खत्म करो। छोटियां यूनिट्स नूं टाइम घट लगूगा लेकिन मार्जन जिहड़ा ज़्यादा होगा। जो यूनिट्स की गल करते हैं, यूनिट 1 तो लैके यूनिट 10 तक कई यूनिट्स जिहड़ियां ने बहुत ज़्यादा वड्डियां ने, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सानूं देखने को मिलणगियां कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हां दे विच कंटेंट भी ज़्यादा है, टॉपिक भी ज़्यादा ने, ते जदों सवालों की गल करते हैं तो सवाल भी सानूं कंपलैक्स देखने को मिलते हैं। पर अज जे मैं गल करां तुहाडे नाल यूनिट 4 की, इहदे विच असीं गल करदे हां सैकेंड यूनिट बारे असीं गल करन जा रहे हैं। उहदे विच पंजाबी सूफी कावधारा ते गुरमत कावधारा, इन्हां दोनां जिहड़ियां कावधारा ने इन्हां नूं मिक्स करके दिता गया है। ते जाहिर जी गल है जदों मैं तुहाडे नाल सिलेबस डिस्कशन कीती सीगी तां तुहानूं इन्नी गल दस्सी सीगी कि किस टॉपिक दे विचों किवें दे सवाल आउणगे। जे असीं सिलेबस सब तो पहलां देखदे हां टॉपिक पढ़न तो पहलां कि पंजाबी सूफी कावधारा दा आरंभ किद्दां होया, इहदा विकास निकास किद्दां हुंदा है, विकास किद्दां हुंदा है, इहदे जिहड़े किहड़े वखरे वखरे पड़ाव आउंदे ने जदों इहदा विकास हुंदा है, ते इहदियां विशेषतावां किहड़ियां ने, इन्हां बारे असीं पढ़ांगे। इस तों इलावा जे गल करिए कि प्रमुख पंजाबी सूफी कवि, हुण इन्हां कवियां दी जे असीं गल कर लईए तां फिर सानूं इन्हां दीयां रचनावां बारे पता होना चाहिदा है, क्योंकि इहदे विचों जिहड़ा है सवाल जरूर आउंदा है। ठीक है जी। अगे जे गल करें असीं बाबा फरीद शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू ते वजीर, इन्हां दे विचों सानूं सवाल जाहिर जी गल देखने को मिलेगा। पर नाल दी नाल जदों आपां गल करनी है पढ़ा दी, तां इहदे विच साडे कोल जिन्ने भी सूफी ने बच्चे वो सारे पढ़ने पैणगे। बट जिहड़ी पॉसिबिलिटी हुंदी है नैट दे पेपर दी, जिहड़े राइटर सानूं दित्ते गए हुंदे ने, आपां ज़्यादा फोकस उन्हां ते करना हुंदा है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन जदों आपां गल करदे हां कि पंजाबी सूफी काव संबंधी प्राप्त आलोचना का मैटा अध्ययन, मैटा का मतलब कि क्रिटिसिज्म का भी क्रिटिसिज्म जदों असीं गल करांगे वो आऊगा। तो हुण इत्थे एक गल मेरी ध्यान च रखियो, इत्थों जिहड़ा सवाल बनदा है ना, या तां इत्थे सवाल बनूगा 17 दे विच, 17 दे विच बनूगा सवाल, या फिर जे असीं सवाल की गल करिए तां इहदे विचों जदों आपां कह दिंदे आ कि कथन 1 कथन 2 इवें दा सवाल सानूं देखण नूं मिलदा है। इस तो इलावा साडे कोल अगली कावधारा शुरू हो जाती है। सिर्फ साडे कोल 3 टॉपिक्स ने सिलेबस दे विच, 3 मेन टॉपिक ने, इन्हां नूं अगे होर भागां दे विच कैटागराइज किया गया है, उहदे बारे भी असीं गल करांगे। पहलां फिलहाल जे आपां स्ट्रैटेजी देखिए कि किवें असीं 1 महीने विच किहड़े-किहड़े टॉपिक करने ने जिहड़े लाजमी तौर ते पेपर दे विच पुछे जा सकदे ने, वो हैगे ने इह। तो आओ गल करदे हां अज दा जिहड़ा टॉपिक है पंजाबी सूफी कावधारा। इन्हां नूं 2 तरीके दे नाल आपां पहलां समझांगे। सब तो पहला जे मैं सूफी कावधारा की गल करिए तो साडे कोल सूफी कावधारा दे विच, सूफी कावधारा दे विच पहला ओवरऑल वर्ल्ड लैवल ते सानू पढ़ना पएगा कि सूफीज़म किद्दां निकल के आउंदा है। दैन फिर जाके जिहड़ा साडा दूजा सब टॉपिक बनता है कि पंजाबी साहित्य दे विच पंजाबी सूफी काव जिहड़ा है किवें सामने आउंदा है। ये 2 चीज़ां सानू देखने नूं मिलदियां ने। ठीक है जी। सो सब तो पहला अज दे लैक्चर असीं इहनूं थोड़ा देखांगे, ज़्यादा इहनूं देखांगे, पर जिहड़े सवाल ने जे आपां ओवरव्यू च देखिए तो इत्थों 1 क्वेश्चन सानू देखने नूं मिलूगा, तो इहदे विच 2 क्वेश्चन सानू देखने नूं मिलणगे, जिहदे विच राइटर बारे आ जाऊगा, उन्हां दी रचनावां बारे आ जाऊगा, उन्हां दे जन्म तरीक बारे आ जाऊगा। इवें दी चीज़ां सानू देखने नूं मिलणगीਆਂ जदों असीं क्वेश्चन की गल करांगे।
ਸੋ आओ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ते हैं सूफी काव्य बारे। तो सब तो पहला सूफी ਸਾਹਿਤ की गल करिए, सूफी काव्य की जे असीं गल करिए तो साडे कोल सब तो पहला इहदा इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, लफ्ज़ां दे जिहड़े मीनिंग ने उन्हां बारे गल करांगे। तो सूफी मत की जे असीं गल करिए कि पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ शेख फरीद की आमद के नाल जिथे सूफी मत का आगमन हुंदा है उत्थे ਸਾਹਿਤਕ पद्धर उत्ते मुंडले काल जिहड़ा साडा पंजाबी का मुंडला काल आ 850 1526 ईस्वी विच पंजाबी भाषा ते ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ अमीरी प्रदान हुई है 11वीं 12वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਉਪਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਉਤਪत्ति ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਫੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੋਣ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿੰਕਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਫ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫ ਖੱਦਰ ਸੂਫ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਅਲ ਖਿਆਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਫਵ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਫਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਫਵ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸਫਵ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੂਫੀ। ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਵ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਕਲਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਫੋਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਫ, ਸਫਾ, ਸਫਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪत्ति ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਫ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ ਭੇਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਥਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਆਊਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਫ ਜਾਂ ਸਫੋ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਸ਼ਮ ਜਾਂ ਉੱਨ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਖੱਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਲਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਖੁਰਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕੀ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਵੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਲੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰੇ ਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੂਫੀ ਕਾਵ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਊਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬੱਚੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਨੇ ਆਹ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ UGC ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, 1173 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ
असर पाना शुरू करोगे। ठीक है, तो उस तरीके दे नाल जदों भारत दे विच बाहरों हमलावर आए, इस्लाम धर्म आया, तो उन्होंने नाल नाल जिहड़े सूफी भी आने शुरू हो गए, तो साडी अजिही सरजमीन के उपर जिहड़ा की है, साडी सरजमीन के उपर इस्लाम ते सूफीज़म का बोलबाला होना शुरू हो गया, विकास होना शुरू हो गया। तो सूफियां की जे असीं गल करिए, इन्हां दे विच रब दे डर दे नाल नाल प्रेम भगती ते इश्क उत्ते ज़्यादा जिहड़ा जोर दिता जांदा सीगा, ये गल गौर करन योग है। अगे गल करते हैं सूफी काव बारे। हुण सूफी मत इस्लाम दे विचों उपजी है। सो आ दो चीज़ां अलग अलग ने, एक हैगा मेरे कोल पंजाबी सूफी काव, ठीक है, ते दूजा हैगा सूफी काव। ठीक है, आ गल करूगा वर्ल्ड लैवल की, तो आ गल करूगा स्टेट लैवल की, इस खास तौर पर पंजाबी डायलैक्ट की गल करूगा कि पंजाबी भाषा दे विच किन्ने अजिहे व्यक्ति होए ने जिन्हां ने इस चीज़ नूं अडॉप्ट किया, अपनाया, तो ये जिहड़ी पड़ाव है, ये जिहड़ी धारा है, ये विच अपने आप की शमूलियत करवाई। ठीक है, सो ये चीज़ बारे जानना जरूरी है। सूफी मत इस्लाम विच उपजी लहर है। सूफीवाद नूं इस्लामी रहस्यवाद भी कहा जाता है। और सब तो वड्डी गल इहदे विचों सवाल आया जे, हाँ, और सूफीवाद नूं इस्लामी रहस्यवाद भी कहा जाता, मतलब इस्लाम दे विचों ही पैदा होया एक ब्रांच है इहदा। इसने 7वीं ते 8वीं सदी विच अपनी होंद ग्रहण की। मेनली जे गल करिए आपां ईरान इराक दी, तां स्टार्टिंग पॉइंट 7-8 सदी सीगी, तां जाके इंडिया दे विच जे मैं गल करां, उत्थे भी पंजाब दी असीं जे गल करिए, तां पंजाब दे विच ये जाके आउंदा है 11वीं सदी दे विच सूफीज़म दा बोलबाला। ठीक है, अगे गल करते हैं, आ ज़्यादा इंपोर्टेंट इत्थे। हसन अल बसरी, इब्राहिम बिन आदम, राबिया अल बसरा, अबू बायीद, जूल नून मिस्री आदि मुंडले सूफी होए सन। स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड लैवल की गल करांगे तो साढ़े कोल कुछ लफज ने। हसन अल बसरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम बिन आदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दोनों ने याद कर लो, थोड़े पेपर च कदा आ जाऊगा। अगे सूफीवाद की शुरुआत में ईसाईयत मत, नव अफलातून, बुद्धि मत ते वेदांत का भी योगदान है। सो एक गल याद रखो, जो सूफीज़म की गल करते हैं ना, तो किसी भी धर्म नूं बन लग्या सिर्फ एक धर्म की शमूलियत नहीं होंगी, होर भी। हुण जे सिख धर्म की गल करिए तो इह भगती लहर भी हैगी है ना, अलग अलग तरह के सानूं भट्ट भगत साहबान है ना, गुरु साहबान सारे मिलते हैं, जिन्हां दी वख-वख आइडियोलॉजी सीगी, वख-वख कित्तियां दे नाल जुड़े हुए सन। सो इस तरीके नाल जदों कोई एक चीज़ पैदा होंदी है, कोई धर्म या कोई धारा पैदा होंदी है, वो डिफरेंट आसपैक्ट्स तो जिहड़ी है इफैक्ट होंदी है, ये गल गौर करियो। तो जिहड़ी सूफीवाद है, इसकी शुरुआत दे विच ईसाई मत, नव अफलातून, बुद्ध मत ते वेदांत दा भी योगदान है। इन्हां दे भी कुछ नैगेटिव रूप हो या पॉजिटिव सम कैंड आपां कह लईए, पॉजिटिव नैगेटिव दोनों नूं मिक्स देखते हुए ही जिहड़ा है सूफीज़म दा स्टार्ट हुंदा है। अगे सूफी काव की जो तुसीं गल करदे हो तो कुछ टर्म्स होंदियां ने, ठीक है, टर्म्स ने जिन्हां नूं तुसीं याद करना जरूरी है। अगर ये टर्म्स याद कर लेंदे हो तो तुहाडे बहुत सारे जिहड़े सवाल है अपने आप हल होने शुरू हो जाएंगे। जिवें स्टार्टिंग ते मैं गल करां, पकाबला मतलब रब विच लीन हो या मुक्त हो जाना। अगे मारफत, आ तीन चीज़ां तुहानूं याद होनी चाहिए, मारफत तरीका हकीकत, ते अगे भी एक हैगी वो आपां करांगे। मारफत तो भाव है ज्ञान मार्ग, तरीकत साधना। ठीक है, इन्हां नूं ना अपना सीरियल वाइज करना पड़ूगा। तरीकत का मतलब हुंदा साधना, वजद का मतलब विस्माद, सूफी अक्सर ही नचते गाउंदे वजद विच आ जांदे ने। अगे तौहीद, एक रब दे नाल नाता या फिर निरंकार रब का संकल्प आऊगा। आलमे ज़ात, रूह का असल टिकाणा। ठीक है, इन्हों मतलब ज़्यादा डीपली पढ़न की लोड़ नहीं, टू द पॉइंट देखो जे समझ आउंदे आ तां। सूफी साधना के 4 पड़ाव ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल ये सवाल जरूरी आउंदा हुंदा जे, इनू ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपां कहांगे। शरीयत का मतलब है कि इस्लामी नियमां दे नाल जीवन नूं बतीत करना। ते साडे जो आप सूफियां की गल करिए, साडे कोल कई सूफी इहो जिहे ने जिन्हां ने शरीयत के अकॉर्डिंग अपना धर्म जिहड़ा बतीत किया, अपना जीवन जिहड़ा बतीत किया। जे शरीयत की गल करिए तो साडे कोल ये सर्टन रूल एंड रेगूलेशन ने, इस्लाम दे की ने रूल एंड रेगूलेशन ने, जिहड़े कहंदे ने कि तुहाडा जिहड़ा जीवन है
इस्लाम धर्म के अनुसार किद्दां तुसीं जीवन बतीत करना है, इहदे बारे गल कीती गई है। ठीक है, तरीकत का मतलब है कि खुदा नूं पाउण दा तरीका या साधना आपां कह सकते हैं। इत्थे मैनूं आई थिंक उल्ट हो गया, इन्हूं एक बारी करैक्ट कर लिओ। तरीका इत्थे आऊगा खुदा नूं पाउण दा तरीका, साधना या तरीका कह सकते हो। तरीका किवें पाईए, इत्थे इहनूं सही कर लो, इहनूं करैक्ट करो एक बारी। अगे आ मार्फत का मतलब है कि ज्ञान का पड़ाव, ते हकीकत का मतलब है सब तो पहला मैं की कीता, देखो ये जिहड़े पड़ाव आ किदां चलदे आ। सब तो पहला मैं रूल एंड रेगूलेशनस अपनाए, पंक्चुअल होया, डेली मैं इबादत करन लग्या, मैडिटेशन करन लग्या, तो फिर मैनूं तरीका जिहा आ गया खुदा नूं। फिर की होया मार्फत, फिर मैं इन्ना ये तरीके दे नाल जदों मैं डेली जीवन बतीत किया, मेरा इन्ना IQ लैवल या फिर मैं इन्ना की कहंदे आ कि परपक्ष हो गया कि मैनूं पता लग गया कि मेरी हस्ती किवें दी आ, मेरी लाइफ का अल्टीमेट एंड की है, कि कुदरत है, मेरे आस पड़ोस के जोड़े लोग ने, जीव जंतु ने की ने, ते जाके हकीकत ते मैनूं सच का जोड़ा बयान हो जाता है, सच का पता लग जाता है कि साडे मनुखी जीवन का की सच है। सो मार्फत ज्ञान का पड़ा, हकीकत का मतलब सच, हकीकत नूं चतुरांग भी कहा जाता है, ते आपे दी या फिर सच की जो पहचान हो जानी तो उन्होंने हकीकत की असीं गल करते हैं। ठीक है, ये चार पड़ाव बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, चार पड़ाव जिहड़े ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट 12 नंबर पीपीटी है साडे कोल कि सूफी काव्य दे विच फिर वन लाइनर आ जांदे कि सूफीवाद विच चार पड़ावां तो अगे 7 मंजिलां ने। तो चार पड़ाव आपां कर लए, इस तो बाद 7 जिहड़ियां ने साडे कोल मंजिलां ने जिहड़ियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझियां जाणगियां। आओ देखदे हां की है। सब तो पहला साडे कोल तलब मतलब कि प्यार की भाल होनी चाहिए है। इश्क, यह भाल इश्क राही हो सकती है। मुआरफत सेम वही वाली चीज़ आ गई कि सच्चा प्रेमी जो ज्ञान मार्ग ते तोरदा है, वो सच्चा प्रेमी, वो मुरशद या फिर वो प्रेमी जिहड़ा सानू वाकई सच्चे ज्ञान वाल प्रेरित करता है ते सच दे मार्ग ते, ज्ञान दे मार्ग ते तोरदा है। इस्तगणा का मतलब हुंदा कि एक वैराग की अवस्था जिथे तुहाडे मन दे विच वैराग हुंदा है। क्यों हुंदा है? प्रभु की भाल ते सच की भाल दे लई जिहड़ा इंटरनल माइंड सैटअप या फिर तुहाडा सैटअप हुंदा है, उन्होंने आपां कहने आ वैराग की अवस्था, जिथे एक की कहते कि करुणा या फिर दुख प्रगट भी हुंदा है, एक लालसा हुंदी है किसी नूं मिलन की, तांग हुंदी है, उहदी गल आऊगी। इस्तगणा वैराग की अवस्था। तौहीद का मतलब की होएगा कि रब्बी एकता नाल जुड़ के बाहरी भेखां नूं विसार देना, कि रब दे नाल जदों असीं जुड़ जाने आ ते जिहड़े साडे बाहरी कर्म कांड ने ये इदां दे इदां ही रह जांदे ने, इन्हां वल फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिता जाता। ठीक है जी, तो इत्थे ये गल ध्यान देना है कि तौहीद रब्बी एकता नाल जुड़ के बाहरी भेखां नूं विसार देना। हैरत का मतलब की हुंदा कि वजद विच आ जाना, वजूद दे विच आ जाना। हैरत, हैरान, तुसीं ये गाना सुनिया होना कि रब दियां रब ही जाने, है ना, पता नहीं रब किहड़ियां रंगां दे विच जाने राजी, है ना। तां जदों असीं चीज़ां नूं समझ लैंदे आ ना ते असीं आप हैरान हुंदे आ कि साडी जिंदगी दे विच आ होया, इहदे पिछे आ वजह सीगी। जे मेरी जिंदगी दे विच आ वाला इंसीडेंट ना हुंदा ते शायद मैनूं उह चीज़ बारे पता ना लगदा ना। तो कहण दा भाव कि हैरत का मतलब या फिर वजद विच आ जाना, इत्थे इहदी गल होगी। अगे फकरो फना, फना फी अल्लाह, या अल्लाह विच दफन हो जाना, अल्लाह दे विच एकमिक हो जाना। सूफी साधना में सब तो मुश्किल रस्ता इश्क का हुंदा है, जिहड़ी असीं गल करदे हां कि जिवें बुल्ले शाह की गल करदे हां कि बुल्ले शाह ने मुरशद नूं पाउण दे लई इश्क की खातर पैरां 'च घुंघरू बन के नच्चिया। सो काफ़ी सारियां साडे कोल मिथां या फिर कहानियां भी प्रचलित ने उन्हां दे जीवन नूं लैके। हुण अगे इन्हां दे थोड़े सिद्धांत बारे असीं फिर गल कर लैंदे हां। सूफी काव्य दे सिद्धांतां बारे जे असीं गल करिए तां सब तो पहला जे असीं गल करिए कि सूफीवाद विच मुरशद का जिहड़ा है खास महत्व है। सूफीज़म दे विच तसव्वुफ या फिर जे आपां कह लईए इश्क मजाजी, इश्क मजाजी अते इश्क हकीकी की गल हुंदी है। मजाजी हुंदा जिस्मी प्यार ते हकीकी हुंदा रूहानी प्यार। आ दो कंसैप्ट जिहड़े आ सानू पूरे सूफी टैक्सट दे विच देखण नूं मिलदा है। इश्क मजाजी ते इश्क हकीकी का जिहड़ा
ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਖੁਰਾਸਾਨ, ਮਰਵ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਬਗਦਾਦ। ਖੁਰਾਸਾਨ, ਮਰਵ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਬਗਦਾਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 50-55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਫੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 1173-1266, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1173 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਾ 1 1 1 2 7 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 6 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਫੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਆ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ 18 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਤਲਬ 112 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 1 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 8। 45 18 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 45 18 ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ। 13 45 ਤੇ 45 18 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸਰ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਾਂ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਧਰਮ ਆ ਨਾ, ਰੀਜਨਲ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਪਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਨੌਰ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ, ਐਨੀ ਟੌਪਿਕ ਈਵਨ ਕਿ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ, ਰਚਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਡਿਠੋ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਅਫੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਨ 1 ਤੇ ਕਥਨ 2, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਮਤਲਬ 3 ਰਾਈਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਹਨਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੂਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਡਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਚਨਾ, ਭਾਵ ਸੰਜਮ ਤੇ ਪਦਾਵਲੀ ਸਭ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੇ ਆ 70 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸੰਜਮਤਾ ਹੈ, ਪਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਯਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਵ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ। ਸੰਜਮਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਬਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਦਾ, ਲੱਖਣਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਾਕਾਰ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਚਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਮਾ, ਮਸਲੇ शेख फरीदी के, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना, वेरी इंपॉर्टेंट दीवाना, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना, शाह हुसैन रचना, निरीखण ते विचार, सूफियां दा कलाम वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ते शाह हुसैन रचना, निरीखण ते विचार अगेन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अली अब्बास जलालपुरी सूफी काव ते उसका जिहड़ा पिछोकड़ है इन्हां दी लिखी हुई है, अली अब्बास जलालपुरी दी। अनवर चिराग, इस्लामी चिंतन ते पंजाबी सूफी कविता। गुरशरण कौर जग्गी, पंजाबी सूफी काव कोश। इत्थे गल आउंदी ना, ये गुरशरण कौर जग्गी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिहड़ा सूफी दा कोश है इन्हां दी हिस्से आया। ते होर तलवाड़ा, ये पेन नेम याद कर लो, गुरदेव सिंह, ये अजिहे नाम ने जिहड़े सूफी दे बहुत ही एक्सपर्ट बंदे रहे ने। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट बंदे ने सूफी काव दे। अगे सूफीवाद के प्रमुख खोजाकार यही चल रहा है कि गुलवंत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट। सूफीवाद, इस्लाम ते सूफी मत, दो किताबां सेम ने, उहदे बारे किदां तुसीं जानना। सूफीवाद अगे इस्लाम ते सूफीयत या मत नहीं है। अगे गुरदेव सिंह ने लिखा कि पंजाबी सूफी साहित्य संदर्भ कोश। अगे किहड़ी मैडम सीगी, वो मैडम का नाम है गुरशरण कौर जग्गी, उन्हें काव कोश लिखा ते इन्हां संदर्भ कोश, उन्हां दा काव कोश सीगा ते इन्हां दा की है संदर्भ कोश है। दोनों च डिफरेंस है। गुरदेव सिंह संदर्भ कोश ते गुरशरण कौर जग्गी काव कोश। दीवान सिंह सूफीवाद ते होर लेख, फरीद दर्शन, दद्दे ते दीवान, ते दीवान दा मतलब होर लेख। अगे आ जाता है अपने को हरजिंदर सिंह ढिल्लों, पंजाबी सूफी काव ते शरीयत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर नरेश, सूफी मत ते सूफी काव, वेरी इंपॉर्टेंट। आ चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। आ 3-4 बंदे का बहुत ज़्यादा। गुरचरण सिंह तलवाड़ा, इस्लाम ते सूफी मत ते रूहानियत, ये याद कर लो। हुण इस्लाम ते सूफी मत तो उत्थे हैगा इस्लाम ते सूफीयत। हुण इस्लाम ते सूफीयत जिहड़ा हैगा कुलवंत सिंह दा है, ते मत किहदे हिस्से आउंदी है, गुरचरण सिंह तलवाड़ा दे हिस्से आउंदी है। सो कुलवंत सिंह, गुरदेव सिंह, गुरचरण सिंह तलवाड़ा, जग्गी, ये याद करो। अगे आ जांदा साधु राम शारदा, सूफी मत ते पंजाबी सूफी साहित्य, नानक मत, इस्लाम ते सूफी मत। इन्हां दी ज़ाहिर जी गल ਜਾਂ सेम हो जांदियां बट ज़्यादा। ਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। सूफी मत ते पंजाबी सूफी साहित्य। अगे डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णन, पंजाबी सूफी पोइट्स, इंग्लिश दे विच किताब है, ये भी तुसी याद कर लैनी है। डॉक्टर प्रिंसीपल प्रितपाल सिंह, द मिस्टिक मेलोडीज ऑफ शेख फरीद। प्रितपाल सिंह टोटली जिहड़ा इन्हां दा विषय है ये शेख फरीद दे नाल संबंधित है। अगे गल करते हैं गुलवंत सिंह, सेम रहेगा वही। हाँ, हुण गल करते हैं आपां सवालों की। सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने कि आपां अज टॉपिक दा फस्ट पार्ट जिहड़ा पढ़िया है। टॉपिक किहड़ा है साडे कोल? सूफी काव है ना। सूफी काव जां जिहनूं आपां कह लईए कि पंजाबी सूफी काव। पंजाबी सूफी काव जिहड़ा असीं पढ़िया है अज दी क्लास दे विच, तां उहदे नाल संबंधित सवाल ने, आओ देखते हैं कि ये जिहड़े जिन्ने भी सवाल ने PYQs ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने, पिछले कुछ सालों तो सवाल जिहड़े आए हुए ने। ठीक है,
सूफी मत दे फना दे सिद्धांत का निर्माता है अल हसन अल बसरी, शकीक बखली, अबुल कासिम अल करिश अल कशरी, अबू जजीद बस्तानी। फना का सिद्धांत बहुत टफ सवाल सीगा, ताही कहना कि जिन्हें ओवर व्यू पढ़ लिया सूफीज़म का तो वो सवाल बड़ा सौखा हो जाता है। जाहिर जी गल है कि सूफी मत का जो सिद्धांत सीगा फना मुंडले सूफिया ने दिता होगा, तो आप पिछे पढ़ के आए हैं कि मुंडले सूफी किहड़े ने, तो अबू जजीद बिस्तानी तामी जिहड़ा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नैक्सट अगला सवाल। हाँ, और जो आप ओवरऑल इन्हां चीज़ों पढ़ते हैं ना, सानू ये चीज़ां कोई भी कंसैप्ट पढ़ रहे हो, चाहे किस्सा काव्य है सूफी काव्य है, उन्होंने प्रेजेंट सनैरियो तो इतिहास तीन चीज़ां होंदियां, पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर। पास्ट मतलब कि वह इतिहास, प्रेजेंट वर्तमान ते समकाली जिन्होंने कहने आ दो चीज़ां तुसीं याद रखनियां, इतिहास ते समकाल। पुराना समा किवें दा सीगा ते अजोके समय की जिहड़ी वेव आ वो किवें दी है। अगला सवाल है कि सूफी मत ते पंजाबी सूफी साहित्य का करता कौन है। बुक्स की गल करिए, बुक्स एंड ऑथर की जो असीं गल करते हाँ तो एक कोरिलेट करता है इस दिन। सूफी मत ते पंजाबी सूफी साहित्य का करता है डॉक्टर साधू राम शारदा, कुलजीत शैली, हरजिंदर सिंह ढिल्लों, गुरदेव सिंह। हुण दो तीन गल्लां आपां नूं याद है कि आपां कुलजीत शैली तो पढ़िया नहीं, ये तो उत्थों गया, साधू राम शारदा भी पढ़िया, हरजिंदर ढिल्लों भी, गुरदेव सिंह ते गुरचरण तलवाड़ा जिन्हों कह लीए, जग्गी मैडम, गुरदेव, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट आप पढ़े हुए हैं, तो इत्थे आप एस्टीमेट भी ला सकते हाँ जो आप सवालों के जवाब देवांगे। ठीक है, तो डॉक्टर साधू राम शारदा साधु राम शारदा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, नैक्सट चलते हैं आप अगे। शाह हुसैन दी काफियां दे मुख लक्षण दसो। PYQ ने प्रीवियस ईयर दे विच एक क्वेश्चन आए हुए ने कि शाह हुसैन दी जिहड़ियां काफियां ने इन्हां दे मुख लक्षण दसो। शरीयत दा विरोध, रिहास अनुभव, उपदेश प्रधानता, तीबर वियोग भावना। उपरोक्त विचों सही है। हुण तुसीं दसना 1 2 3 4 इन्हां दे विचों जिवें 1 आहे है ना, 1 2 3 4 किहड़ा सही है ये तुसीं दसना है जी, किहड़ा सही होएगा तुसीं दसना है जल्दी जल्दी। शाह हुसैन दी काफियां दे मुख लक्षण हैं शरीयत का विरोध, रिहास अनुभव, उपदेश प्रधानता, तीबर वियोग भावना। उपरोक्त विचों सही है, सही उत्तर दसना सारे ने कि होएगा। तां ही मैं कहना कि किसी भी जो असी कवि नूं पढ़ते हाँ, उहदी रचना नूं पढ़ते हाँ, तो रचना दे विचों असी की करना है, उहदा विशा लै लेना। विशा वस्तु ये बारे तुहानूं इलम होना चाहिए है, ये बारे तुहानूं पता होना चाहिए है विशा वस्तु पर। ठीक है, कवि की जो असीं गल करनी है तो ये विशा वस्तु हुण किहड़ा है, आओ देखते हैं सही उत्तर के नाल। 1 and 3 1 and 3 पहला हैगा है रिहास अनुभव है, तीजा तीबर वियोग की भावना शाह हुसैन। ठीक है, तो तीबर वियोग की उपदेश की गल नहीं की गई इन्होंने वालों, ना ही इन्होंने शरीयत का विरोध किया। शरीयत का मतलब की सीगा इत्थे, शरीयत का मतलब हुंदा है कि इस्लामी कानून दे नाल इस्लाम दे रूल्स के अकॉर्डिंग जिहड़ा अपना जीवन बतीत करना, इनू आपां की कहांगे शरीयत कह दांगे। ठीक है, हुण बुल्ले शाह ने विरोध किया सीगा ते बाबा फरीद की असीं गल करिए तो वह शरीयत के पक्के सन। उहदे विच साडे कोल काफ़ी चीज़ां आउंदियां, जिवें ज़कात नाम का एक लफज हुंदा है। ज़कात का मतलब हुंदा कि दान देना, तो हर एक मुस्लिम अपनी इनकम का 2.5% जिहड़ा है वो दान दिंदा है। जे असीं सिखां की गल करिए तो असीं अपनी इनकम का 10वां हिस्सा जिहड़ा दिंदे हां, 10वां हिस्सा जिहड़ा दिंदे, जिन्हों आपां दसवंध कहने हाँ। तो ये सही उत्तर तीजे सवाल का। अगे गल करते हाँ, हुण पुस्तक की जो गल आउंदी है तो भाई ये तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच, कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं इहदा
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਲ, ਫਰੀਦ ਤੇ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ, ਮਸਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਵੇਚਨ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? PYQ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਲੇਖਤਾ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੰਜਮ ਸੀਗੀ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਖੇਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਰੰਭ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਵਜੀਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਟਾਲੋਚਨਾ। ਮੈਟਾਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ, ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MA ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, MA ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲਾਈਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ UGC NET ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 1 ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
इस सैशन दे विच। सो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियोज़ दे विच। ते आई होप कि तुसीं इस कोर्स दे लई उस तो की कहंदे आ कि एक्साइटेड होवोगे, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜੀ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜੀ ਨੈਟ ਕਰੈਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।